Hello, my dear friend. Okay, logical maths को second portion में zoom. Okay, so first portion, basic concepts you got. Like logical maths में say there's no single type. Like there are various types. So I'm trying to cover as many types as possible. Main thing is you have to use your logic to solve a mathematical question. So त्यही हो practice ले नै सबै थाहा हुन्छ. Like you have to use a common sense also. Okay, so लजिकल म्याथ्समा चाहिँ त्यो क्वेसन पढेर इक्वेसन फर्म गर्ने खालको पनि क्वेसन्सहरू हुन्छ धेरैवटा. सो आइ एम टेकिङ फ्यु इन दिस लाइक पार्ट 2 एन्ड देन त्यो टेस्ट सिरिज सल्भ गरेर पनि तपाईँलाई धेरै आइडिया भइहाल्छ. त्यहाँदेखि त्यसमा जुन जुन डाउट्स हुन्छ यु क्यान क्लियर इट इन द डाउट क्लियरिङ सेसन्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिस. यु क्यान पज एन्ड ट्राई इट वन्स एन्ड देन यु क्यान लाइक सी हाउ आई डु इट. Okay, so let's start. In a parking area, the total number of wheels of all the cars भनेको चाहिँ 4-wheelers अरे, and scooters / motorbikes, 2-wheelers, is 100 more than twice the number of parked vehicles भन्दैछ. The number of parked cars is भन्दैछ. So it's very simple. सुन्दा अलिक अप्ठ्यारो सुन्यो होला. So the total number of wheels of all the cars, let's say there are cars, let's say there are X numbers. And scooters, let's say 2-wheelers, say let's say it's Y. So total number of wheels of all the cars को कतिवटा wheel हुन्छ? 4टा. So 4x will be the number of wheels. किनकि उयो कार x वटा छ, x into 4, 4x will be the wheels of all cars. wheels of cars चाहिँ 4x हुन्छ. 2-wheeler चाहिँ y वटा छ, अन्त इन्टु 2 गर्दा 2y वटा चाहिँ wheels of 2-wheelers. Okay, so and scooters, the total number of wheels of all the cars and scooters 2-wheeler को पनि के भन्नु, number of wheels is 100 more than, is भनेको is equal to, हैन, is 100 more than twice the number of parked vehicle. So parked vehicle कति हो? X र Y is the total number of parked vehicles, cars र 2-wheelers जोडेर. So is 100 more than twice the number of parked vehicles. त्यो पहिला पार्ट 1 मा मैले भनेकै छु, 100 more than twice the number of parked vehicles. Parked vehicles मा 100 जोड्दा चाहिँ उनीहरूको टोटल नम्बर अफ व्हील्स को बराबर हुन्छ भनेको छ. टोटल नम्बर अफ व्हील्स. ओके, सो हाम्रो इक्वेसन बनिहाल्यो. सो 4x plus 2y equals to 100 plus 2x plus 2y, like opening the bracket. I hope यो लेभल चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ होला, यो लेभल अफ लाइक म्याथमेटिक्स. एन्ड देन सो 2y र 2y काट्यो, अन्त 2x यता आउँदा 2x is equal to 100. That implies x is equal to 100 by 2, which is equal to 50. So number of cars was x is 50, so number of cars is 50. And the question ले सोधेको छ, the number of cars parked is भनेको छ, so that is 50. So number 1 को C is the correct answer. Okay, so next question. Okay, यो चाहिँ यो अलिकति म्याथ्स लगाएर सल्भ गर्ने खालके एउटै मात्रै क्वेसन भेटाए, but I just wanted to take this example because यो क्वेसन हेर्नुहोस् हो, you can pause and try. If the numerator and denominator of a proper fraction भनेको where numerator is less than the denominator, जस्तै 5/8 जस्तो, numerator is less than the denominator, यो भनेको numerator, यो भनेको denominator, are increasing. Okay, if the numerator and denominator of a proper fraction are increasing by the same positive quantity which is greater than 0, the resulting fraction is. So what I mean is, अब यो क्वेसन आयो भन्दैमा त्यो फ्र्याक्सनको डल्लै प्रपर्टी या के सबै नगर्नुहोस्,
यो कमन सेन्स चलायो भने पनि भइहाल्छ क्या यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नु. सो अप्सन्स आर अलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्र्याक्सन, always greater than the original fraction, always equal to the original fraction, such that nothing can be claimed definitely. सो एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ होइन, एउटा इक्जाम्पलै युज गरेर यसको आन्सर खोजौँ. ओके, आई अल्सो डोन्ट नो के हुन्छ. सो हाफ इज अ प्रपर फ्र्याक्सन होइन, हाफ भनेको सोच्यो भने 0.5 हो. हाफ भनेको होइन 0.5, 2 divided by 1, right? So are increased by the same positive quantity भनेछ. सो पोजिटिभ क्वान्टिटी विच इज ग्रेटर देन 0. सो यसलाई न्युमिरेटर र डिनोमिनेटर दुइटैलाई इन्क्रिज गर्नु पर्यो सेम पोजिटिभ क्वान्टिटीले. सो फ्र्याक्सन, रिजल्टिङ फ्र्याक्सनलाई के हुन्छ भनेको छ. सो ट्राई गरौँ. हाफ छ, यसमा 1 जोडिदिउँ, मुनि पनि 1 जोडिदिउँ. सो कति भयो? 2/3 भयो. 2/3 भनेको तपाईँले डिभाइड गरेर हेर्नुभयो भने 0.667 आउँछ 2/3 भनेको. सो के भयो रिजल्टिङ फ्र्याक्सन? ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्र्याक्सन भयो नि. 0.667 is greater than 0.5. So always greater than the original fraction. This is the correct answer. अन्त मैले यो यति साह्रो कन्फिडेन्टली किन भन्नु सक्छु भने नि, म्याथ्स भन्ने कुरा यस्तो हो कि एउटामा मिल्यो भने अर्कोमा पनि मिल्छ. म्याथ्स इज लाइक युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि, युनिभर्सली इट्स ट्रु. लाइक सपोज यो अर्थमा 5 बनाना प्लस 5 बनाना गिभ्स 10 बनाना, मार्समा पनि त्यही हो. इट विल होल्ड ट्रु. एनिवेयर इन द युनिभर्स इट विल होल्ड ट्रु. सो म्याथ्स भन्ने कुरा त्यस्तो हो. सो यहाँ यो मिल्यो भने यहाँ पनि मिल्छ, यस्तो सिम्पल कुरामा त होइन. देयर कुड बी एक्सेप्सन्स, त्यो अब क्वेसन हेरेर हुन्छ, बट इन जेनरल म्याथ्स इज अ युनिभर्सल थिङ, इट्स अलवेज द सेम. सो बेला बेला यो सबै ज्यादा डिप पनि नजानुहोस्, सोच्नुहोस् क्या अलिकति कमन सेन्स ल्याएर हाउ क्यान आई सल्भ दिस क्वेसन हुन्छ नि क्या. यस्तो इक्जाम्पल लिएर पनि सल्भ गर्दा हुन्छ. अन्त धेरै खेप त म कस्तो गर्छु भने आई डाइरेक्टली युज द अप्सन्स टु सल्भ द क्वेसन हुन्छ नि. सो द्याट अल्सो यु क्यान डु. लाइक देयर आर डिफ्रेन्ट टेक्निक्स हो. त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा थाहा हुन्छ. ओके, सो यो रिपिट भएछ. ओके, नाउ लेट्स गो टु नम्बर 3. ओके, सो यो क्वेसन पनि निकै नै इन्ट्रेस्टिङ छ. यो पनि के कमन सेन्स लगाएर सल्भ भइहाल्छ. अलिकति म्याथ्स छ तर कमन सेन्स लगाएर सल्भ भइहाल्छ. ओके, अ बोय प्लेज विथ अ बल एन्ड ही ड्रप्स इट फ्रम अ हाइट अफ 1.5 मिटर. ठिकै छ. एभ्री टाइम द बल हिट्स द ग्राउन्ड it bounces back to attain a height 4/5 of the previous height. Okay, simple enough. The ball does not bounce further if the previous height is less than 50 centimeter. Okay, what is the number of times the ball hits the ground before the ball stops bouncing? Okay, so 1.5 meter but a drop गर्यो. So every time 4/5 of the height उयो attain हुन्छ भन्दैछ. So 4/5 उयो rebounds हुँदाखेरि. Okay, first bounce मा so 5 3s are 15, 1.2. Okay, we can even write this as 12 by 10. 1.2 is 12 by 10. So first bounce ma 1.2 पुग्यो है. So it's more than 50 centimeter. 1.5 meter is equals to 150 centimeter. त्यसरी सल्भ गर्दा पनि हुन्छ होला. 150 into 4/5 gives me 120 centimeter हो. अब नेक्स्ट बाउन्स गरौँ. नेक्स्ट बाउन्समा फेरि 4/5, भेरी सिम्पल. 5 2s are 10, 5 4s are 20. ओके, सो 24 into 4 6, 4 4s are 16, 8 9 96 भयो. ओके, सो सेकेन्ड यो भयो फर्स्ट बाउन्समा, यो भयो सेकेन्ड बाउन्समा. अब फेरि त्यही गरौँ. 4/5 हो. सो 5 1s are 5, 4 left, 5 9s are 45. Okay, so decimal point लाई ignore गरिदिउँ. 19 19 into 4 is 9 4s are 36, 1s are 4, 5 6 7. I'm also solving like के भन्छ in a proper way so that you get the idea rather than using the calculator, because actual exam मा calculator पाउँदैन. Okay, so I'm 76 मा पुगेको छ थर्ड बाउन्समा. Third bounce ma we have reached 76. Okay, so 76. Let me just rub this a bit. Just remember third bounce I'm 76 pugeको छ.
76 into 4/5 फेरि यसलाई 75 इमेजिन गरौँ 5 ले डिभाइड गर्न सजिलो पर्छ 5 1 जा 5 2 5 5 जा 25 so 15 4 is 60 so फोर्थ बाउन्समा 60 पुग्यो अलमोस्ट अलिकति एप्रोक्सिमेसन गरेको छ 60 भन्दा अलिक बेसी हुनुपर्ने किनकि हामीले 76 लाई 75 बनायो बट हार्डली म्याटर्स यो हाम्रो कट अफ पोइन्ट 50 हो इन्टु 4/5 गरौँ फेरि 12 into 5 is 60 and 12 4s are 48 so fifth bounce 48 pugyo 48 is less than 50 so B is the correct answer and then by the way if you solve from the book they have I don't know why they have given the UPSC ko previous year book they have given C as the correct answer that is not even if you use the calculator it will still be B as the correct answer अलिकति प्रिसाइज हुन्छ तर अब एक्चुअल एक्जाममा अलिअलि अप्रोक्सिमेसन्स गर्नु त करै लाग्छ so that you get a faster answer हो okay so I hope you got it it's like simple only घरि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने okay so B is the correct answer है fifth bounce मा हामीले we reached 48 centimeter which is less than 50 centimeter okay so moving on fourth question okay so अघिको जस्तो यो यसमा पनि अलिकति इक्वेसन बनाउनु पर्छ but it's very simple if you use your common sense you can easily do it okay so you can pause the video and try it out this one is slightly more tougher but यो पनि भइहाल्छ त्यस्तो यो अचम्मै गरी सारो त केही पनि छैन and all these are like you have to solve without calculator so it won't be that tough if it is very tough if you think it's very tough then just leave the question and go to the next one that itself is one of the challenges of a competitive exam हुन्छ नि to know which questions to do and which questions to leave that is also one of the skill अन्त त्यो स्किल चाहिँ प्र्याक्टिसबाट मात्रै डेभलप हुन्छ सबै क्वेसन एक एकवटा क्वेसन कसैले गर्नु सक्दैन गर्नु सक्यो भने पनि कुन चाहिँ पहिला गर्नु कुन चाहिँ बादमा गर्नु त्यो स्किल डेभलप गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो एन्ड डोन्ट वरी द टेस्ट सिरिज विल हेल्प यु अ लट इन दिस रिगार्ड ओके मुभिङ अन so from January 1st 2021 the price of petrol in rupees per liter on mth day of the month mth day of the month of the year is 80 plus 0.1 m where m is 1 to 3 100 summon and thereafter remains constant so m 100 पुगेपछि 100th डे देखि चाहिँ के भन्छ m constant हुन्छ ओके ठिकै छ on the other hand the price of diesel in rupees per liter on nth day of 2021 is 69 plus 0.15 n for any n okay n जति बढ्दा पनि यो इक्वेसन बढिबस्छ on which date in the year 2021 are the prices of these two fuels equal okay so I hope you got the question अन्त यो एकदमै सिम्पल छ सो के भन्दैछ भने जुन चाहिँ पेट्रोलको प्राइस छ अर्को इन्फ्लेसनलाई इन्डाइरेक्ट सर्काजम हिकाक जस्तो छ क्वेसन बनाउनेले बट एनिवे 80 प्लस 0.1 m भन्छ भनेपछि 10 जनवरीमा प्राइस अफ पेट्रोल कति हुन्छ एमलाई 10 ले सब्स्टिट्युट गर्नु हो इन्टु 10 गरेर 81 रुपिस हुन्छ ओके सो त्यो भन्न खोजेको क्वेसनले अन्त 100 डे पुगेपछि 100 डे हुन्छ जनवरी 30 फेब्रुअरी मार्च समथिङमा 100 डे हुन्छ सो त्यो तारिकदेखि चाहिँ के भन्छ तपाईको प्राइस सेम हुन्छ सो 100 डे वाट एभर इट इज मार्चतिर छ जन फेब्रुअरी मार्च अप्रिलतिर छ ल अप्रिलतिर छ त्यति बेलातिर चाहिँ प्राइस अफ पेट्रोल कति हुन्छ इन्टु 100 गर्दाखेरि 80 प्लस 0.1 इन्टु 100 इज 10 90 रुपिस हुन्छ ओके सो अप्रिल समथिङ तारिक बाद वी निड नट गो टु द डिटेल जे प्राइस अफ पेट्रोल 90 भयो अन्त कन्स्टेन्ट भयो देयर आफ्टर रिमेन्स कन्स्टेन्ट भनेको छ सो इट इज रिमेनिङ कन्स्टेन्ट ओके
सो अब अन्त उयो अन द अदर ह्यान्ड डिजलको चाहिँ कस्तो हुँदैछ नेक्स्ट पेजमा हेरौँ 69 प्लस 0.15 एन आम सरी एमै बनाएछ एन ओके सो यो प्रकारले बढेकै छ होइन अन्त सो वी क्यान यु एन जति हाल्दा पनि भयो एन 300 हाल्दा पनि भयो यो इक्वेसन फर एनी एन भनेको छ ओके अन विच डेट इन द इयर 2021 आर द प्राइसेस अफ दिस टु फ्युल्स इक्वल ओके नाउ अभियसली हाम्रो अप्रिल समथिङमा 90 पुग्यो त्यसको बाद कन्सटेन्ट छ अन्त आन्सर मे मात्रै छ सो त्यसले हामीलाई के भन्छ भने अभियसली द प्राइस अफ पेट्रोल र डिजलको इक्वल विच डे प्राइस अफ दिस टु फ्युल्स इक्वल अप्रिलको बादै भयो सो अप्रिलको बाद भयो मेतिर भयो भने त प्राइस अफ पेट्रोल त 100 हो 90 हो राइट किनकि अप्रिल समथिङ तारिक एक्ज्याक्ट डेट हामीलाई थाहा हुनु पर्दैन देखि त 90 छ अन्त कन्सटेन्ट छ यहाँले कन्सटेन्ट लेखेको छ होइन सो मेमा त अभियसली 90 नै हो नि किनकि कन्सटेन्ट छ सो प्राइस अफ पेट्रोल हाम्रो फिक्स भयो 90 ओके नाउ प्राइस अफ डिजल चाहिँ कतिमा यसको इक्वल हुन्छ सिम्पल छ क्वेसन 69 प्लस 0.15 एन इक्वल्स टु 90 कहिले इक्वल हुन्छ भन्दैछ सो 0.15 n equals to 90 minus 69 a good number equals to अब 21 90 minus 69 हो now n is equal to 21 divided by 0.15 which is equal to 210015 यो डेसिमल पोइन्ट्स यस्तो सार्दाखेरि यहाँ दुईटा जिरो बढाइदिएको So 21 is divisible by 3, 7 3s are 21, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10. So 7 into 20 which is equal to 140 day मा चाहिँ प्राइस सेम भयो 140 डे भनेको कति तारिक हो लेट अस सी 2021 मा लिप इयर छैन यो चाहिँ याद गरिहाल्नुपर्छ क्यालेन्डर भएको क्वेसनमा लिप इयर हो कि हैन 2021 इज नट अ लिप इयर सो 140 डे मा जनवरीमा हुन्छ 31 डेज फेब्रुअरीमा हुन्छ 28 डेज सो मार्चमा हुन्छ फेरि 31 डेज सो कति डेज भयो अन्त अप्रिल पनि गरिहालौँ किनकि एनिवे मेमा छ आन्सर उयो अप्रिल हुन्छ 30 डेज सो यो भयो 120 डेज किनभने यो 1 यसलाई दियो भने यो 30 हुन्छ 30 30 30 30 चारटा 30 120 भयो सो 120 डेज भयो ओके सो हाम्रो 140 डेज हो सो अझै 20 दिन बढाउनु पर्यो ओके सो मेको 20 दिन बाद हैन सो मेको 20 दिन बाद भनेको के हो 28 मे 20 मे किनकि 120 डेज गर्दाखेरि मे टक्कै पुग्यो यो सबै सक्यो हैन यति 120 डेजमा सक्यो सो 121th डे इज वाट द्याट इज 1st अफ मे हैन एन्ड देन त्यसमा अब 140th डेज हो कति हुन्छ 20 मे राइट किनभने अब 21 र 40 डेजमा 19 डेजको ग्याप छ नि त सो प्लस 19 गर्दाखेरि टक्कै 20th मेमा चाहिँ यिनीहरू दुईटा इक्वल हुन्छ सो बी इज द करेक्ट एन्सर ओके सो this is the second part of logical maths. Now soon the test series will be uploaded, so try them out and see how it goes, and then stay tuned for the next videos. Okay, thank you very much.